이 창간호 만드신 분이 목사님이시네요. 네, 앞으로 돈 많이 까먹게 생겼습니다. 그 다음 동영상 다시 한번 보겠습니다. 네, 로얄 메리마운트 유니버시티 대학에서 그 한의학을 전공한 엄한강 한의원 부인 기자 여사, 이분이 박사학위 또 2개 받았습니다. 네, 그날 본 기자 현장에 가서 촬영을 해봤고 지금 사진 나올 것입니다. 한번 보시죠. We are delighted you can be with us today to share in this special and so justly earned occasion. It is time for us to celebrate the achievement of our 29 master's students and your leadership for more than Dr. Carola Gerke is our doctoral program director. Albert Baca is our Dean of Clinical Education. I would like to personally thank the members of Yosan's administrative staff for their exceptional dedication and for putting their time and energies into making this event a beautiful and memorable one for all our students and all our community. Additionally, so many members of our student body have volunteered their time and put much love and energy into this ceremony. Please join me in thanking them all for allowing all of us to celebrate your achievements. At first, I had no idea exactly what an invocation was. So I asked my Latin and Greek professor friend to take a moment, coming into your heart center, to feel your own energy, to feel the inhalation and exhalation. Bring our attention down into our heart center. And let each of us call out to those loved ones, to each other, to ourselves, and say, join with us in this celebration. Family traditions were passed down only to the eldest son. He opened a school and took in students that were unrelated to him. That was a century ago, and his name was Yosan. So, back in the late 80s, my brother and I decided against the judgmental tradition. And we opened Yosan in 1989. Too many courses, too many requirements, and it just would not. But more importantly, I'd like to put our graduates with patience and love. I think you're really the true heroes in our heart. So thank you. Let me congratulate all the graduates class 2012.
celebrate the accomplishments of both 2012 graduating classes. Congratulations to and shall empathize with them deep in my heart. I shall treat all patients alike, whether powerful or humble, old or young, rich or poor, whether they are friends and relatives or strangers to me, whether they are wise and fair or challenging to me, whether they are gentle and appreciative or frightened and offended, I shall treat them all alike. I will respect the wisdom of my esteemed teachers and continue contempt by those around them. I shall maintain an attitude of compassion, of sympathy, and of care. In no way shall arise an attitude of judgment or rejection. My fortunes and misfortunes will not be at the center of my life. My goals shall be central to me. I will never emphasize my reputation over my knowledge, my capacity to help. I shall remain committed to growing as a leader and let the results of my hard work naturally to every patient who seeks help from me until I am no longer capable of fulfilling my obligations. Getting the degree, and as a director, I'm saying I'm proud of you. Sharara Dag. Congratulations. 전문의 이 학위를 받게 된 것을 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 오늘 우리 엄기자 총장 PhD 한의학 박사를 받는 것을 축하합니다. 굉장히 어렵게 열심히 해가지고 오늘 이런 결실을 맺게 된 것을 대단히 영광스럽게 생각하면서 하나님께 감사를 드립니다. 감사합니다. 그 다음 끝으로 우리 LA 한인 회장 선거 시작되죠. 네, 이번에는 좀 제대로 되는 선거 있기를 바랍니다. 네, 선거법 관련 규정들이 좀 문제가 있어서 지적을 받고 있는데 오늘 이 시간 저는 포인트를 잡습니다. 이번 한의장 선거 끝나면은 제발 우리 코레톤 단체장들 한 50명 100명 모아서 선거 규정 관리 규정들을 좀 새로 뜯어고치는 정관을 그런 모임을 가져주길 바랍니다. 지금 현재 선거 관리 규정 법칙 같은 룰들이 말이죠. 중요한 몇 군데는 몇 조항은 흡사 도둑놈 사기범들 같은 그런 조항들이 있습니다. 전임자들이 만들어 가지고 오늘까지 내려오고 있는데 이런 문제투성이 한의회장 선거 규정 바로 잡아주기를 바랍니다. 네. LA에 사람이 없는지 좀 덕망이 있고 덕이 있고 베풀 줄 아는 좀 지성이 있는 학벌은 따지고 싶지 않습니다만은 그런 분이 우리 LA 70만 80만 100만 동포 속에 없는가. 직선제를 하기 때문에 돈을 10만 달러를 내놓고 선거를 하고 비방 선거전이 가열되니까 좀 덕망 있는 분들이 회피합니다. 자리를 기피합니다. 앞으로는 돈을 수십만 불 들이는 이런 직선제 하지 말고 간선제, 우리 단체장 약 100명이 모여서 한 사람을 선출하는 그런 기회가 되기를 바랍니다. 벌써부터 돈 먹겠다고 노인표 몇 표 몰아주겠다, 돈 먹는다. 그럼 누가 당선될 것이 아닌가 그런 얘기를 하는 분이 계시는데, 그런 일이 없기를 바라고, 그 다음 2년 전에 향응 접대를 했다?
술을 퍼미겠다? 그걸 터집을 잡아가지고 함정을 파가지고 상대 후보를 전투에 나가서 총도 들지 못하게끔 결격 사유를 인정해서 자격을 박탈해버린 사건이 있었죠. 그때 향응 접대를 시도한 사전에 그런 모의를 한 자가 이번에 또 나타났습니다. 2년 동안 코레타운에서 얼굴도 그림자도 보이지 않던 그 자가 키가 큰 친구입니다. 지하고 많이 싸웠습니다. 그 당시 2년 전에 내 놈의 새끼가 어떤 놈이냐, 어디서 사기를 치고 돌아다니느냐, 한인회장 선거를 왜 망치느냐, 그것이 향응이냐, 너희들끼리 만나가지고 술 처먹은 것이 어떻게 해서 후보에게까지 영향을 미치고 후보 자격을 박탈하느냐, 이 나쁜 놈아. 소리를 고래고래 지르면서 싸운 적이 있습니다. 어쨌든 간에 그 인간이 나타났다는 사실을 우리 교민들 참고해 주시고, 어느 후보가 지금 한두 사람 후보가 있죠. 박유한 후보가 몇 살 나올 겁니다. 네, 김재근 씨는 아마 후보 등록하지 않을 것으로 저는 이미 판단하고 있는데, 어쨌든 향응 접대 불법 선거했다는 이유로 자격을 박탈하려고 하는 그 업무가 있지 않나. 그것을 예의주시해 주길 바랍니다. 오나가나 선거판에는 한두 놈 간첩들이 돈 먹겠다고 장난을 치는 자들이 있죠. 예. 자, 정치계의 제르미린 중앙일보 예기자가 쓴 글입니다. 이 글을 지금 읽고 있습니다. 장연아 씨, 특히 우리 한인 2세, 3세 어린 학생들을 상대해서 글을 많이 쓰고 있는데, 제발 우리 1.5세, 2세, 3세들 앞으로 미국 정치계 진출하더라도 좀 제대로 해보자. 많이 좀 나가보자. 이런 격려를 하고 있습니다. 장연아 기자의 글을 읽으면서 우리는 오늘 LA시 정치판에도 실력 있고 준비된 아시안 리더들이 맹활약을 보여줄 것으로 기대한다. 네, 좋은 글을 읽었습니다. 자, 비례대표 한 명도 나오지 않았다. 전술한 대로입니다. 네, 이것은 우리 LA 교민 인사들이 깨끗하지 못하다, 청렴하지 못하다, 도덕성에 있어서 결점이 없는 분이 없기 때문에 아마 아웃되지 않나 싶기도 합니다만은, 그러나 우리 LA 개우는 그 정도 인물을 찾으려면 앞으로 50년 가도 찾기 어려울 것이다. 누가 자기 돈 쓰면서 비례대표 한 건 해보려고 하겠습니까? 그런 분들을 한 사람도 인정해 주지 않았다는 그 사실, 네, 육군대 등록 제외동포들 미진했기 때문에 그런 또 결과가 왔는지 모르겠습니다만은, 어쨌든 비방하고 투서지를 해가지고 남문기, 이용태 여러분들이 피해를 좀 보지 않았나, 그런 생각을 해볼 때 안타까운 생각이 듭니다. 자, 그럼 북한 뉴스 간략하게 좀 말씀드리겠습니다. 네, 탈북자 신문 뉴포커스 서울에 있습니다. 평양 주요 정부 기관들 위성에 찍은 사진을 지금 알리고 있습니다. 참고해 보시고, 북한 로켓 발사, 네, 불발될 것으로 기대하고 관측하고 있습니다. 오바마 대통령 내달 25일 날 비무장지대에 도착해서 망원경을 통해 또다시 북한을 한번 내다보겠다, 바라보겠다, 그런 뉴스가 나와 있죠. 오바마 대통령, 많은 분들이 다녀간 그 현장, 네, 레이건 대통령도 찾아갔고, 갔던 그 자리에서, 네, 북한 동토, 얼어붙은 그 땅을 쳐다보면서 어떻게 하면 북한을 전복하는 것도 중요하나, 그들을 달래서 설득해서 소프트 랜딩 기업입니까? 안전하게 국제 무대에 착륙할 수 있도록 유도할 수 있는가도 한번 연구를 해 주시기 바랍니다. 만약에 그들이 미사일을 발사하고 미국 본토까지 날려보내는 그런 전략을 세운다면 우리는 여지없이 지하 펑크 500m, 1000m까지 내리칠 수 있는 비장의 무기로 공격할 것입니다. 네. 자, 이럴 때 뉴욕에서 탈북자들이 중국 총영사관 앞에서 시위를 많이 했죠. 네, 마영애 씨 수고 많습니다. 네, 그러나 우리 미국 정부에서는
북한이 계속 협력하지 않을 경우, 네, 많은 대북 계리안들이 있죠, 우리. 네, 그것을 위반하고 있기 때문에, 네, 탄도미사일들을 계속 개발하고 발사할 때는 그들과는 대화하지 않는다. 그래서 김정은이 자금까지, 돈 자금까지 옥주를 옥죄한다. 차단시키겠다. 우리 미국 정부의 압박 카드입니다. 네. 자, 그러면 서울 뉴스 정리 좀 하겠습니다. 네. 네. 통합진보당 이정희 경선 조작 말이 나왔는데, 우리 교민 여러분들, 본 기자가 2002년 노무현 대통령 당선된 직후부터 제가 보도를 했죠. 전산 개표기, 전자 개표기 조작 가능하다. 네, 필리핀에 수출했던 1,001대가 모조리 반품이 됐죠. 조작되는 전자 개표기다. 그것이 오늘까지 이용되고 있습니다. 그래서 앞으로 총선에서는 깨끗하고 정확한 투표가 되겠습니다만, 개표가 대선에서는 또다시 바꿔치기 하는 2007년 한나라당 이명박 박근혜 경선에서 막판에 끝에 오작동을 통해서 사기쳤다는 그런 정보를 감안해 볼 때, 대통령 선거 박근혜 지금부터 손으로 투표용지를 받아서 검표하고 재검표할 수 있도록 해야 될 것이다. 손으로 검표를 하면은 손에 매독이 걸립니까? 네, 무슨 바이러스가 들어갑니까? 왜 종이를 받은 투표용지를 손으로 검사하지 않습니까? 검색하고 검표하지 않습니까? 네. 그 다음 대통령 선거 5년 단임 임기 대통령을 뽑는데 투표 결과가 하루 이틀 지연되면 또 어떻습니까? 그것을 서너 시간 만에 끝장내겠다. 그 발상 자체가 2002년 정권 교체가 가능하자 김대중 일파들이 해커들을 동원해서 사전 준비했던 대선 전자 개표기 조작, 그것은 사실입니다. 현재 국가정보원에서 그 사실을 최근에 2년 전에 확인한 것으로 추정되고 있습니다. 전자 개표기, 중앙선거관리위원들이 사용하는 그 전자 개표기, 박근혜 정부는 앞으로 그거부터 폐기시키고 지금 그들을 주시해야 될 것입니다. 그것을 사용할 경우 박근혜 후보는 또다시 비참한 맛을 본다. 대가를 받을 것입니다. 천안함 희생자들을 생각하더라도 그 책임자 한 사람을 처단하지 못하는 대한민국 국무총리실에서는 대통령 친형 이상덕의 오다를 받았는지 받은 것으로 추정이 되는데, 이상덕 의원을 국회에 출마하지 못하라 불출마하라고 요구했던 55명의 정치인 민간인들을 사찰했다는 이유로 국무총리실에 있는 자들이 사찰했다는 이유로 지금 문제가 되고 있습니다. 청와대에서는 또 증거 인멸을 지시했다고 최근에 나왔습니다. 그런 사실들을 볼 때 이놈의 공화국은, 민주공화국은 사이비 정치인들로 인해 가지고 대한민국이 온통 범죄 공화국, 미스테리 공화국으로 되고 있지 않느냐. 범죄 공화국, 미스테리 공화국, 산업 기업인들, 재벌 그룹들은 그나마 땀을 흘리면서 수출을 해서 세계 15대 국가 안에 10대 경제 대국으로 성장하고 있는 이 시간에 정치권은 전산 투개표 조작해서 대통령 뽑고, 대통령 친에게는 자는 돈을 긁어 모으고, 중요 고위까지 돈을 받고 임명하는 그런 뉴스를 생각해 볼 때, 이번 총선에서는 여자들이 분명히 비참한 말로를 경험할 것이다. 네, 그런 생각을 해보고 있습니다. 네, 박근혜 죽은 저승에 있는 그 부모들이 그 딸을 돕지 않나 생각하는 이 시간에 우리 대한민국 다시 한번 재건하는, 다시 한번 한국을 일으키는 코리아를 만들어주기를 기원하면서 이 방송을 끝냅니다. 네, 이 방송 오늘 저는
한 번만